नाना करत ना छूटिया, विण गुण जमपुर जाहे। ना तिस एहो ना ओहो है, अवगुण फिर पछताहे। ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस धर्म ध्यान। विण नावै निर्भौ कहाँ, क्या जाना अभिमान। ठाकुर ही किव अपना, हाथ नहीं ना पार। ना साजन से रंगुले, किस पह करी पुकार। नानक प्रियो प्रियो जे करी, मेले मेलन हार। जिन बिछोड़ी सो मेल सी, गुर कह हेत अपार। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा। हर हर पाप पछाणै आप, ना तिस सोग विजोग संताप। नरक पड़न तो क्यों रहै, क्यों बंचै जम काल। क्यों आवण जाना विसरै, झूठ बुरा खै काल। मन जंजाली वेड़िया, भी जंजाला माहे। विण नावै क्यों छूटिया, पापे पचहै पचाहे। मन जंजाली वेड़िया, भी जंजाला माहे। विण नावै क्यों छूटिया, पापे पचहै पचाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पातशाह, दीन दुनिया के मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की चरण शरण अंदर शोभायमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी प्यार शरदा सहित गुरु की हजूरी विच पहुँच के अकाल पुरख वाहिगुरु वालों बख्शिश होए इस अमोलक समय नूं गुरु के चरणों विच पहुँच के सफल कर रहे हो। आओ सतगुरां दे चरणों विच अरदास करिए, जिथे शरीर करके गुरु के चरणों विच पहुँचे हैं, मन भी गुरु की हजूरी नूं अख्तियार कर सके। अज दे लड़ीवार प्रकरण विच जो कि दखणी ओंकार विच गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे वचन उचारण किए गए हैं, सतगुरु उस ब्राह्मण के प्रति उपदेश दे रहे हैं। और अज दे शब्द विच धर्मी जगत विच परमात्मा के मार्ग ते तुरन वाले मनुखों की दुनिया विच जो कई प्रकार के कर्म धर्म कांड किए जाते हैं, पर वाहिगुरु के नाम तो खाली रहिंदे हैं। ऐसे धार्मिक लोग होर तरह के ज्ञान ध्यान विच फसे रहिंदे हैं। उन्हां बारे वचन कीते हैं, उन्हां नूं सुचेत किया है, उन्हां नूं जगाया है। क्योंकि धर्म का व्यापार परमात्मा के मार्ग ते तुरना, ये सारी एक अणदिसदी घटना है। ये कोई सबूत नहीं कि धर्म किन्ना कु वधिया असीं तुरे हाँ कि नहीं।
इस करके इस मार्ग ते धोखा होने की संभावना बनी रहिंदी है। आम तौर ते मनुख अपने ही ख्यालों के अनुसार कुछ कर्म मिथ लैंदा है, उन्हां कर्मां नूं दोहराउंदा है, करदा है, ते मन दे बने हुए वातावरण ते मानसिक मंडल विच बने थोड़े जिहे रस नूं समझ के वो एक भरम के रस्ते विच उत्थे खड़ा हो जाता है ते अपना ही फिक्स कर लैंदा है, अपने आप नूं आप ही धर्मी ऐलान लैंदा है। सतगुरु ने ऐसे पुरुषों वास्ते अज दा वचन उचारिया है कि रस्ते विच रुके रहना ठीक नहीं। कर्म करने, धर्म के कारज करने, पर परमात्मा के गुण तो खाली रहना। खास तौर पर अज के शब्द में समझण वाली ये चीज़ है कि परमात्मा का गुण किया गया है, नाम भी किया गया है। कर्म बड़े कीते, बड़े तीर्थां दे रटन कीते, बड़े दान कीते, बड़े पुण्य कीते, बहुत लंबे लंबे गुरु साहब कहते पाठ पढ़े और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटकियो, अधिक आहे बुध बाधे। बहुत सारे कर्म ऐसे कीते पर उन्हां दे नाल कोई फर्क नहीं पिया। ਉਹਦੇ बारे अज शब्द उचार रहे हैं कि मुख कर्म की है, धर्म का कारज की, धर्म की मुख मर्यादा की है। तो सुखमणी साहब में सतगुरु ने धर्म की मर्यादा बारे दो शब्द कहे ने। कहते एक तो जमीन जिहड़ी है वो कलर ना होवे ते एक बीज चंगा हो तां उगेगा। जे बीज बड़ा सोहना है तो जमीन कलर है, फिर किवें उगेगा? वो बीज विच ही सड़ जाएगा। परमात्मा का नाम बीज है, जदों असीं जपने वो बीज खिलरदा है। ते जमीन है परमात्मा वर्गा सुभाव बनाउणा, ਉਹਦੇ वर्गा सुभाव बना के अंदर प्रेम का सुभाव बना के जपना। दो चीज़ां जिथे इकट्ठियां होंदियां, परमात्मा का नाम ते सुभाव विच प्रेम, उत्थे जमीन ते बीज इकट्ठे हो जाते। इत्थे सतगुरु कहते तू नाम तो सखना है, भावें कर्म जिन्ने मर्जी कर, उन्होंने तेनू छडाउणा नहीं किते। अवर करतूत सगली जम डानै, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं मानै। वैसे करतूतां चंगियां करन दा उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। अमल कर धरती, अमल दे अर्थ ने करतूत चंगी करनी, काम चंगे करने, शुभ कर्म करने। विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी, दान देना, भला करना, सेवा करनी, बाणी पढ़नी, सिमरन करना, लंगर वरताउणा, लंगर भांडे मांजणे, गुरु अस्थानां दे उत्ते जाके दर्शन दीदार करने, सारे कर्म तां शुभ हन। पर गुरु साहब ने इत्थे एक वचन कीता, कहन लगे जिन्ना चिर तेरे पल्ले नाम नहीं, इन्हां सारियां कम्मां नूं परमात्मा ने मंनना नहीं। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ मैं आप जी नाले सुखमणी साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पंक्ति भी ਸਾਂਝੀ करदिਆਂ, क्योंकि पूरे गुरु की निशानी है वो किसी की मेहनत नूं वेख के फिक्रमंद रहिंदा है कि एवें थकी ना जाए। आम तौर पर आदमी थकदा है, जिवें अज दे बचन विच भी कहा, थाक रही कि अपना। कहंदे मैं थक गया कर करके, किते अपड़िया है नहीं, किते पहुँचया नहीं। पहुँचण की निशानी की है? पहुँचण की निशानी है मन दीयां आदतां दा बदल जाना, मन के सुभाव विच चेंज आ जानी, सहजे सहजे सुभाव गुरबाणी वर्गा बनता जाना। सतगुरु कहंदे थक गए कर्म कर करके, सब थके कर्म कमाए, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिश भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। थक गए बहुत कर करके, बाहरले तो थके ही ने, बाजारी तो थके ने, बाजार में काम करने वाले बिजनेसमैन तो थके ने। उन्हां ते सुभाविक थकना सी, शाम नूं नींद आउंदी ते सवेरे फिर तुर पैंदे। पर धार्मिक जगत वाले भी थक गए, पहुँचे नहीं किते। सतगुरु रोज़ उपदेश देंदे ने सुखमणी साहिब दे विच, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
खट शास्त्र सिमरत विख्यान, इधर ध्यान देना। वेखो ये सारे कर्म चंगे ने। जाप, जाप का की अर्थ है? जपना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का एक ऐसा नियम है, सिद्धांत है कि तुसी बाणी में इस तरह के शब्द पाओगे भी एक अंक ते लिखिया सिख नूं कहा भी पाठ कर, ते अजे 4 शब्द निकलणगे ते नाल ही कह देणगे पाठ करन नाल की होवेगा। एक थां ते कहणगे भी सेवा कर, दूजे थां ते कहणगे सेवा करके की होवेगा। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, सुचेत करनगे। इधर ध्यान देना। इहदा अर्थ ना तो यह है भी गुरु साहब ने पाठ करन तो रोकिया, ना जप करन तो रोकिया, पर सतगुरु इत्थे टंच लाते ने, एक चोभ लाते ने कि किते ये इत्थे बह ना जाए भी मैं हो गया जपी तो मैं हो गया तपी, बस इत्थे ना रुक जाए। क्योंकि जप तप की एक ये बख्शिश है, शब्द की कमाई की एक बख्शिश होंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਤਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੰਜਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਘੁੰਮੇਗੀ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਇਆ। तीजी है राजसी माया, राजनीतिक शक्ति का आ जाना, लोगों का झुकना। चौथी है रिद्धियां सिद्धियां की माया। ये 4 तरह की माया उहदे विच आ सकती है। तो सतगुरु कहते जप दे विच तेरा प्रेम होना चाहिए परमात्मा तक जाण दा, ना कि केवल संसार की ऐश इशरत इतों तक सीमित नहीं रहना। सतगुरु ने सुखमणी साहिब विच किरपा की, कहते जाप ताप सारे जप कीते, सारे तप कीते, ज्ञान ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अखरां दे अर्थ भी इकट्ठे कर ले, ध्यान बड़े ध्यान लाए अंदर, 84 आसन ला के वेखे। ध्यान नूं सोधन दे 84 आसन ने। और मैं इत्थे बेनती करदिआं ध्यान दा लगना काफ़ी नहीं। गुरु साहब कहंदे ध्यान तो पार निकल जा। जे तू ध्यान ला के रखिया तो अजे तू राह विच ही है, तेरा ध्यान लग गया। बीमारी तो यह है भी तू है विच ते सारी बीमारी मौजूद है, तू मरना चाहिए, तेरी मैं मरनी चाहिए। ध्यान किन्ने लाया? कोई है पिछे बैठा होया जिन्हें ध्यान लाया है, वो तो खड़ा ही है। ध्यान लाया किन्ने है? वो कौन है जिन्हें ध्यान लाया है? वही नुक्स है। गुरु साहब कहते तू ध्यान लाउना नहीं, तू नाम जपना है, तो ध्यान तो पार निकल जाना, शब्द पे चले जाना है। यही गुरु साहब ने पीर बुद्धू शाह नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा सी भी सारी उम्र ध्यान नाल नाम जपते रहो खुदा दा, हुण बिना ध्यान तो जपो। ये बड़ा औखा है, सब तो कठिन है। उन्होंने कहा जी वो किवें? कहन लगे हुण नाम द्वारा ही नाम जपो, शब्द द्वारा ही शब्द नूं जपो, ध्यान विचों कढ दिओ बाहर, उहदे विच लीन हो जाओ। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस करके ध्यान भी उत्थे प्रवान नहीं, ख्याल रखना। एक थां ते प्रवान है, मैं पहला कह चुका, ये स्टैप ने, पौड़ियां ने। तुसी कदी वेखो जिहड़ी चीज़ दे स्टैप नहीं तब्दील होंदे उत्थे रह जांदी है। आ एक असीं साडे शरीर की लोड़ है प्रशादा, तो जदों पक के सामने आउंदा असीं कहने प्रशादा पक गया। पर तुसी कदी वेखो किन्नियां मंजिलां दे विचों लंघ के आया है। पहलां वो एक कणक दा दाना सी, उहनूं जमीन विच बीजिया गया, फिर वो जमीन दा बीजण दे नाल कणक दा दाना खत्म हो गया, उहदे विचों एक बूटा निकलिया हरे रंग दा, फिर उहदे पत्ते निकले, फिर उन्होंने सिट्टा लगा। किन्ने रूप बदले उन्हें, किन्ने स्टैप बदले, किन्नियां अवस्थावां बदलियां। फिर सिट्टा लगा, फिर उस सिट्टे नूं जिमीदार ने वढ़ के कंबाइन द्वारा जां होर फिर दाने इकट्ठे कीते, होर रूप बन गया, दाने तो दाने तक आ गया। परत के फिर उस दाने तो लैके अगे तुरिया तो चक्की विच पी के उहदा स्वरूप बदल दिता गया, उहदा रंग भी बदल गया, सफेद रंग हो गया।
ਹੁਣ सफेद रंग हो के विकिया तो जो रसोई में गया उत्थे पानी में मिक्स किया गया, रंग होर बदलिया, फिर अवस्था बदली ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अवस्था बनने तो बाद फिर ਉਹਦਾ एक गोल पेड़ा बनाया गया, फिर ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ फिर किन्ने ਸਰੂਪ बदले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज किन्ने आए। फिर ਉਹਨੂੰ तवे ते रखिया तो ਉਹਦੇ कई प्रकार के रंग बने, पकाउंदियां पकाउंदियां सेक निकलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਘੜਦਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਖੱਟ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਖਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ, ਹੋਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ, ਬੜੇ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲਾ ਜਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤਪੀਸਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਗਨ ਮੈਂ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦਾ। ਕਨਿਕ ਅਸਵ, ਕਨਿਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਅਸਵ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ, ਕਨਿਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ, ਭੂਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਨਿਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ, ਬਹੁ ਆਸਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 84 ਆਸਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਯੋਗ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਵਾਲੇ 84 ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਸਨ ਹੈ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ।
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਕਰਮ। ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਮੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਮਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਲੇਟ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 3 ਦਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਮਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਛਡਾ ਲੈਗਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ। ਵੱਡਾ ਕੋਠੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਰੀਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮ ਕੋਠੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ। ਲੇਵੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਮਾਂਜਾ ਫੇਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ। ਨਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਨਾ। ਨਾਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਨੇਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਗੁਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈ, ਬੋਹੜ ਫੜ ਲੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਬੋਹੜ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੋਹੜ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਹੜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਹੜ ਕਿਹੜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਬ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਟਕ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ। ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ?
कहन लगा ये गिटक है। उस गुरु ने कहा चंगी तरह वेख। उन्हें कहा गिटक है। कहन लगे अजे होर सेवा कर, अजे नहीं तेनू बीज मिलना। महीने बाद फिर आया, फिर उन्हें अगे किया। कहन लगा मेरे हथ ते की है? कहता गिटक है तुहाडे हथ ते अंब दी। उन्हें पूछा होर? कहन लगे इहदे विच एक बड़ा वड्डा अंब दा रुख है। नज़र वध गई, दृष्टि वध गई। उन्हें पूछा कित्थे वे अंब दा रुख, किवें प्रगट होवेगा? कहंदे जदों तुसीं मैनूं ये गिटक दिओगे तो मैं जाके जमीन विच बीजांगा, फिर इनू पानी पावांगा ते इहदी राखी करांगा, फिर इहदे विचों बूटा निकलांगा। उन्हें कहा हुण तू योग है मेरा मंत्र लैण दे। कारण की है? नाम की है? नाम बीज मंत्र है, पर नाम दे विच गुरु लुकिया होया है। जे ते उस नाम नूं असीं अपने जीवन की भूमि विच बीज देंगे तो गोडी करांगे, लगातार उहदे विचों एक रुख ने उगना है, गुरु दे सुभाअ ने उग पैना है। सहजे सहजे उस नाम बीज ने, गुरु दे शब्द ने, गुरु दे सुभाअ ने सिख दे सुभाअ नूं मार देना है ते अपना सुभाअ प्रगट कर देना है। फिर आपां पहिलां वो सिख सी ते जिदण उहदा सुभाअ गुरु वर्गा बन गया उदण आपां कहांगे गुर सिख। ते उहनूं फिर नाम जपाण वास्ते गुरु साहब ने हुक्म दिता है कि जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै। ये है नाम दी कला। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਾਰੇ ਜੰਮਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮੀ ਬਣੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ, ਉਹੀ ਸੜ ਭੁੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਸੰਤ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਾ ਇਹ ਬਚਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਛਤਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਾ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਧਿਆਨ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਣ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਕ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ
तेरे मार्ग ते तुर तुर के, पर अपने नहीं किते किव अपना किवें तेरे तक आवां। गुरु नानक साहब तां ही बचन कहंदे अपनी बाणी दे विच, आए ना सकां तुझ कन प्यारे, आए ना सकां तुझ कन प्यारे, आए ना सकां। ये गुरु नानक देव जी का शब्द है, जिहड़े विच आए ना सकां तुझ कन, कन दा अर्थ है तक, सीधे शब्द ने, खुल के बोलो। इहदे विच अरदास कीती गई, भेज ना सकां कोई। हजूर कहंदे आए ना सकां तुझ कन प्यारे, 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 आए ना सकां तुझ कन प्यारे। भेज ना सकां कोई, 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 भेज ना सकां कोई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਰਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਤਿੰਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਟੋਂ ਖੰਡੀਆਂ ਵੰਜਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੁ ਰਾਹੋ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹ। फिर इत्थे बेनती की कि आए ना सकां तुझ कन प्यारे, मैं तेरे तक खुद ते आ नहीं सकती, भेज ना सकां ते भेज भी नहीं सकता किसी नूं। फिर कहंदे आओ सुभागी नींदड़ीए, मत सो देखा सोए। इहदे विच फिर नींद विच दीदार करन दी बेनती कीती। थके हुए जग्यासू दी बेनती है। हजूर कहंदे थाक रही किवे अपना, हाथ नहीं ना पार, ना हथ पैंदा किते ना पारला कंढा दिसदा। बेनती कीती सतगुरां ने। हजूर दे होर थां ते बचन कहंदे, ना साजन से रंगले किस पै करी पुकार। इत्थे साजन रंगले दे अर्थ ने वो मित्र, वो गुरमुख संत जन जिन्हां दी पहुँच अगे हो चुकी है, उन्हां नाल भी मिलाप नहीं होया। इत्थे रंगले सज्जण दे अर्थ ये है, क्योंकि जिन्ना चिर असी उहदे योग नहीं हुंदे, वो साडे सामने भी खड़ा रहे, असी उहदे तो लाभ नहीं लै सकते। सच्चाई ये है। बड़े सज्जन कहंदे भी गुरु साहब बाणी विच कहंदे वार वार भी गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। ऐसे गुरमुख लभण किते जिहड़े जोड़ देण। फिर वो कित्थे ने दसो? वो किते भी नहीं, मनुख दे कोल ही ने। गुरु साहब का जिहड़ा गाड़ी रहा, वो कहंदे तू सिੱਖੀ कमा गुरु दे मार्ग ते तुर के। जिदन तेनू जरूरत होगी, तेरा गुरु भेजेगा तेरे कोलों हो के लंघ जाएगा, तेनू पता भी नहीं लगेगा, तेरा काम कर जाएगा। उन्हें कहना नहीं आके, उन्हें काम करना हुंदा सी। पर जिन्ना चिर तेरा समा नहीं आया, उन्ना चिर तू ब्रह्म ज्ञानी ते संत की गल छड्ड दे, सामने 10 गुरु भी बह जाण, तेरे तो लाभ नहीं लिया जाना। तू गल तेरे ते खड़ी है। दिसेगा तां ना जे अख होवेगी। जे अख ते मिट्टी भरी पई है, सामने दर्शन जिन्ने मर्जी होण, सूरज जिन्ने मर्जी चढ़े। इस करके सतगुरु कहंदे, ना साजन से रंगुले किस पै करी पुकार। किदे कोल पुकार करिए, ऐसे लोकां नाल संबंध भी नहीं बनता। जे बनता है तो थोड़े चिर बाद ऐसे शंके पै जाते ने, ऐसियां रुकावटां पै जांदियां भी सारी शरधा टुट के चूर हो जाती है। ये भागां दी निशानी। कुदरत बड़ी स्ट्रोंग, बड़ी सख्त,
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਪਾ ਦੇਗੀ, ਰੋਕ ਦੇਗੀ, ਕੱਟ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭੰਨ ਦੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਜ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਪ੍ਰਿਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਨਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਜਪੀ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਵਿਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ